네, 야팟캐스트 잉글리시. 네. 오늘도 지난 시간에 이어서 사도행전 영어 독해 연습, 지난 시간에 이어서 해보도록 할게요. 오늘, 사도행전 10장. 지난 시간에, 8절까지는 8절. Peter's vision, 베드로의 환상이래. About noon the following day, as they were on their journey and approaching the city. About noon. 그 다음 날은 정오 즈음에 about이라는 about 뭐뭐 그런 뜻이죠. 정확하게 정오가 아니라 about 그 즈음에 정오 즈음에 as they were on the journey and approaching the city. 그들이 여행하고 있는 중에, 그리고 그 도시에 다다를 때, 그들은 그 세 명이죠. 그 군인 하인 2명이랑 군인 1명. 고넬료가 베드로를 찾아가라고 보냈잖아. 그 사람들이 데이. 그래서 더 시리는 거기죠. 요빵가 어딘가 거기죠. 베드로가 있는 곳. Peter went up on the roof to pray. 베드로가 지붕 위로 올라갔다. 뭐 하기 위해서? To pray. 기도하기 위해서. 기도하려고 지붕 위로 올라갔대. 하늘에 기도를 하니까 하늘과 좀 가까운 곳에서 기도를 해야 하늘에서 더 잘 들릴 거라고 생각을 했나 봐. 기도를 하는데 지붕 위에 올라가서 기도를 했대. He became hungry and wanted something to eat. 근데 배가 고파져가지고 뭔가 먹을 것을 wanted, 원하고 있었다, 원했다. And while the meal was being prepared, 그리고 the meal, 식사가 준비된 동안에 he fell into a trance, 베란다, 뭐 그런 뜻, trance, 베란다로 내려왔다. He saw heaven opened, 그가 하늘이 열리는 것을 보았고, and something like a large sheet being let down to earth by its four corners. 그리고 something이 large sheet, 넓은 그 판에 넓은 판에 넓은 판 같은 것이 being let down, 펼쳐져, 땅에 펼쳐져. by its four corners, 네 모퉁이로, 그러니까 땅의 사방으로 넓은 판, 한글 성경에는 쟁반이라고 번역을 해놨어요. 넓은 쟁반이 펼쳐져 있어. It contained all kinds of four-footed animals. 그리고 그것은 그 쟁반에 모든 종류의 4발 달린 동물들이 담겨 있었다. 소, 닭, 그런 거죠. As well as reptiles and birds. 그리고 심지어 이제 파충류, reptile은 파충류죠. 파충류니까 악어라든지 도마뱀도 먹었나? 악어는 먹던데. reptiles and birds. 그리고 새, 닭이라든지 꿩이라든지 그런 거 말하는 거죠. 그 쟁반에 이렇게 가득 담겼을 때. Then a voice told him. 그리고서 목소리가 그에게 말을 했대. Get up, Peter, 일어나라, kill and eat. 그리고 죽이고 먹어라. 산채로 그 4발 달린 짐승들이 쟁반에 담겨 있었어. 그러니까 surely not Lord. 그러니까 주님 안 됩니다. Peter replied. 베드로가 대답했대.
I have never eaten anything impure or unclean. 저는 anything인데 정결하지 않고 깨끗하지 않은 것을 먹어본 적이 없습니다. 도마뱀이나 뭐 악어 뭐 그런 거 먹어본 적이 없나 봐. The boys spoke to him a second time. 그 목소리가 또 두 번째 말을 하는데 do not call anything impure. Do not call anything impure. anything은 그 쟁반에 담긴 네 발 달린 짐승들이죠. 그것들을 impure, 정결하지 않다고 부르지 말라. 그 목소리가 그렇게 말했대. 근데 그 anything은 impure 한 것이라 말하지 말라. 그런데 그 anything이 어떤 거야? That God has made clean. 그래서 that은 anything을 설명하고 있는 거죠. 하나님이 만들었대. 그것을 깨끗하게 만들었대. 그러니까 그 네 발 달린 짐승들을 하나님이 깨끗하게 만들었기 때문에 불결한 것이라 말하지 말라. This happened 3 times. 이것이 3번 일어났대. 베드로가 예수님을 모른다고 3번 부인했잖아. 예수께서 그 잡혀갔을 때 베드로가 그 함께 있었는데 그 산헤들린 그 문 앞에서 예수님은 끌려 들어가가지고 거기서 신문 받고 베드로는 그 밖에 서 있었는데 사람들이 저 사람이 예수와 같이 있었던 사람이다 그러니까 베드로가 저는 저 예수님 모릅니다. 3번 부인했죠. 항상 3번이야, 3번. This happened 3 times, and immediately the seat was taken back to heaven. 이게 3번 정결하지 않은 것이라고 먹을 수 없다 그러니까 베드로가 3번 부인하는 거죠. 또 이번에도. 그리고 그 쟁반이 하늘로 올라갔대. Why Peter was wondering about the meaning of the vision. 그리고서 이제 베드로가 그 환상에 대해서 의미가 무엇일까? wondering. 생각해 보는 동안에 the man sent by Cornelius found out where Simon's house was and stopped at the gate. 그 코넬리우스가 보낸 그 사람들이 시몬의 집을 발견하고 문 앞에 멈춰섰다. They called out, asking if Simon, who was known as Peter, 베드로의 원래 이름이 시몬이죠. 그래서 was stay there. 그 시몬이라고 베드로라고 지금 알려져 있는 그 시몬이 어디에 머무르고 있는가를 물어보았다, 그죠? While Peter was still thinking about the vision, 베드로가 계속 그 환상에 대해 생각하고 있을 때, the Spirit said to him, the Spirit, 성령이 그에게 말했대, 시몬, 3men are looking for you. 3명의 사람이 너를 찾고 있다. So get up and go downstairs. 일어나서 아래층으로 내려가라. Do not hesitate to go with them. 그들과 같이 머무르는 것을 망설이지 말고 For I have sent them. 왜냐하면 내가 그들을 보냈기 때문이다. 성령. 여기서 I는 성령이죠. 성령이 내가 그들을 보냈다라고 말했어요. 코넬리우스에게 3명을 보내라고 그랬잖아. 그러니까 성령이 보내라고 한 거나 마찬가지지. Peter went down and said to the man, I'm the one you're looking for. 내가 당신들이 찾고 있는 그 사람이다. Why have you come? 왜 왔는가? 라고 물어보니까 The man replied, We have come from Cornelius, the centurion. 우리 고넬료가 보내서 왔다. He's a righteous and God-fearing man. 그는
고넬료를 말하는 거죠. 고넬료는 신실하고 공의롭고 righteous하고 God fearing man, 신실한 사람이야. 하나님을 두려워하는 사람, 경외하는 사람이야. Who's respected by all the Jewish people. 모든 유대인들로부터 존경을 받고 있고, Holy angel told him to ask you to come to his house so that he could hear what you have to say. Holy angel, 성스러운 천사, 성령이죠. 성령이 그에게 말했다. To ask you to come to his house. 당신을 you는 베드로죠. 베드로를 집으로 집으로 오라고 청하는 거죠. ask하는 거죠. ask는 베드로에게 청하는 거죠. 우리 함께 같이 갑시다 라고 하는 거죠. So that he could hear. 그래서 그가 들을 수 있게 what you have to say. 당신이 말하는 것을 들을 수 있게. so that이라는 결과라는 거죠. 결과. 맨날 우리 학교에서 배웠잖아요. so that 하고 결과. 뭐뭐 해서 뭐뭐가 됐다라는 거죠. 그래서 could가 쓰였죠. could는 가정법이잖아. 그래서 베드로가 집으로 데리고 가면 베드로가 당신이 그에게 어떤 말을 하게 될 건데 그 말을 고넬료가 들을 수 있게 그렇게 해야 된다라는 거죠. Then Peter invited the man into the house to be his guest. 그래서 베드로가 그들을 집에 손님으로 초대했다. 베드로가 이제 고넬료의 집에 가서 이제 예수에 대해서 복음을 전파하겠죠. 복음을 듣게 되는 거죠. 그래서 여기 난데없이 뭐 베드로가 기도를 하기 위해서 지붕 위에 올라갔더니 무슨 쟁반에 무슨 4발 달린 짐승들이 있고 그것이 정결하지 않은데 정결하게 하나님이 만들었으니까 먹어라 이 얘기가 왜 나왔을까 생각을 해봤는데 이거는 어떤 소설에도 많이 쓰이는 하나의 복선 같은 거예요. 복선 같은 거. 그래서 그 다음 절에 읽어보면은 이제 베드로가 고넬료의 집에 가가지고 이제 예수 그리스도가 그리스도다, 구세주다, 그리고 십자가에 못 박혀 죽었다, 그런 설교를 하게 되는데 베드로는 예수를 부인했잖아. 3번 부인했잖아. 모르는 사람이다. 그래 놓고서는 이제 베드로가 고넬료의 집에 가서 이제 복음을 전파하는데 이러한 복선이 없으면 굉장히 얘기가 어색해지기 때문에 이런 복선을 깔아놓은 거예요. 그래서 베드로는 그냥 평범한 사람이야. 어떤 정의롭고 그런 사람이 아니라 그냥 원래 어부잖아. 어부. 갈릴리 호수에서 물고기 잡던 어부잖아. 그냥 많이 배운 사람도 아니고 사도 바울처럼 이렇게 지식인도 아니고 그냥 보잘것없는 사람이잖아. 이 사람이 어떻게 예수의 복음을 전파하고 다닐 수 있을까? 그런 거에 대해서 의문을 갖게 되죠. 근데 이러한 복선을 깔아줌으로 인해서 베드로라고 하는 사람이 3번씩이나 예수를 부인하면서도 이 사람이 용기를 가지고 전 유대 지방을 돌아다니면서 전도를 하게 되는 것이 이러한 어떤 사람의 변화를 통해서 그렇게 할 수 있게 되었다라는 거죠. 변화를 통해서 이렇게 된 거예요. 변화를 통해서 그냥 갑자기 무식했던 사람이 갑자기 지식이 많아지고 이런 거는 현실에서 잘 일어나기가 어렵잖아요. 그래서
이렇게 어떤 소설적인 장치를 통해서, 복선을 통해서 베드로가 앞으로 전도를 잘하고 다닌다, 복음 전파를 잘하고 다닌다라는 것을 이런 복선을 통해서 미리 암시를 해주고 있는 거예요. 그 하늘에서 내려온 짐승들이 정결하지 않다라고 생각했는데, 하나님이 성령이 나타나서 정결하다고 하니까 3번 부인하면서 이게 정결한 것이다. 이렇게 변화를, 일종의 변화를 한 거죠. 그래서 앞으로도, 그래서 무지한 사람이 복음을 전파하고 다닌다. 베드로가 그잖아, 교회를 세운 사람이잖아. 원래 1대 교황이잖아. 카톨릭의 제일 사제 중에서 제일 가는 사람이 되는 거잖아. 원래는 제일 무식했던 사람인데 예수의 수제자가 되고 카톨릭의 초대 지도자가 되는 거죠. 더워. 오늘이 7월 4일. 벌써 7월달에 2023년도 벌써 하반기가 다 했어. 그래서 영어 성경을 통해서 영어 독해를 하자. 빨리 읽어야 되는데, 빨리. 이게 하나씩 한 줄씩 해석을 하니까 이게 한 10분 걸렸지만, 이거 한 장 읽는데 1분이면 다 읽어야 돼. 그냥 속독을 하는 거야. 속독을 하면서 글의 전체 문맥의 내용을 파악을 하는 거죠. 그리고서 이제 시험에서는 이제 찍어 다음 지문 중에 다음 보기 중에 글의 내용과 일치하지 않는 것 찍는 거죠. 빨리 찾아야 돼. 1분에 그래서 빠른 시간 내에 문제를 풀어야 돼요. 근데 빠른 시간 내에 문제를 풀려면 속독 연습이 돼요. 속독 연습. 그러니까 기본기가 일단 다져져야 되고, 기본기가 다져진 다음에는 문제풀이 연습을 통해서 최대한 시간을 단축해야 되는 거죠. 근데 학교도 마찬가지고 학원도 마찬가지고 학교 선생이나 학원 강사들이 문제를 이렇게 풀어야 시간이 단축되고 빨리빨리 정답을 찾을 수 있다, 이런 비법을 안 가르쳐 주잖아. 아니, 이런 거 해석은 누가 못해? 해석은 한 줄 한 줄 읽으면서 해석은 누구나 다 할 수 있지. 근데 영어 강사나 뭔가 들어보면은 한 줄 한 줄 읽으면서 해석해 주고 있어. 해석은 누구나 할 수 있는데, 학생이 자기가 해석을 해보면서 자기가 연습을 시간 정해놓고 해석을 해가면서 연습을 해야지. 그거 학원 강사가 앞에 나와가지고 칠판 앞에 서가지고 한 줄 한 줄 읽으면서 해석해 주는 거 들어서 뭐 하냐고. 그리고 해석도 직독직해가 돼야 되는데 앞으로 갔다 뒤로 갔다 거꾸로 해석하잖아. 영어 어순대로 해석을 해야 되는데 우리말 어순대로 뒤에서 앞으로 가고 그렇게 엉터리로 해석하잖아. 그래서 기출문제 풀이 같은 거 보면은, 수능이나 공무원 시험이나 기출문제 풀이 같은 거 보면은 한 10문제 한 20문제 해설하는데 1시간씩 걸려. 20문제 20분 만에 풀어야 되는데 해설 1시간씩 해설하고 있어. 그것도 답을 미리 다 알고 있으니까, 문제는 몇 번이 답이다 이렇게 알고 있으니까 해설하는데 1시간 걸리지. 아마 그 학원 강사한테 이거 풀어달라고 그러면은 1시간 넘어도 다 못 맞출걸. 그래서 나도 학원을 차릴까. 학원을 이런 인터넷 강의로다가 학원 강의를 할 생각 그 전부터 하고 있었는데,
어, 유튜브에 들어와서 공짜로 들으라고 해도 안 듣는데, 학원 웹사이트를 만들어가지고 유료 강의를 만들어 놓으면은 그 누가 들어와서, 보겠냐고. 안 보지. 강성태가 그렇게 하고 있잖아. 강성태가 그 학원처럼 인터넷 강의 많이 해놨더라고. 근데 강성태가 유튜브에 나오니까 해가지고 유튜브에서 보니까 강성태가 있는 줄 알았지, 공신닷컴이라고 있는지도 몰라서 유튜브에 나오니까 강성태가 있다라는 걸 안 거야. 그러니까 다 광고죠. 광고를 막 때려가지고 인터넷 수능 비법 뭐 1타 강사 뭐 이렇게 다 광고로 하는 거야. 그냥 실제 내용은 아무것도 없어. 뭐 비결을 가르쳐 줘야지. 점수 1등급 1등급 올려주는 비법을 가르쳐 줘야지. 그냥 해석해 주고 이렇게 하고 그냥 강의하고서 광고를 1타 강사다 뭐 1등급 비법이다 그렇게 해가지고 광고를 해서 애들한테서 돈 받아 먹는 거야. 그렇게 해가지고 막 1년에 몇십억씩 벌고 막 100억짜리 건물 사고 막 그랬대. 누구지? 수학 강사 뭐 현우진인가 뭔가 그 사람이 그렇게 했대. 근데 그 사람 강의 들으면 수학 다 100점 맞을 수 있는 거 아니잖아. 그냥 똑같아. 내용은 다른 강사나 별 차이가 없어. 근데 광고를 막 그렇게 하는 거야. 1등급 뭐 비법이다 뭐 그래가지고 광고로다가 막 그렇게 해서 수험생과 학부모들의 그 불안 심리를 자극하는 거지. 이 강의를 1타 강사인데 1타 강사의 강의를 안 들으면은 다른 학생들은 다 듣고 있는데 나만 안 들으면은 뒤처질 것이다. 이렇게 불안 심리를 자극해서 다른 학생들도 다 이 강사의 강의를 들으니까 들어야 되는구나 이렇게 해가지고 1타 강사가 되는 거잖아. 일종의 사기인 거죠. 근데 또 그렇게 해야지 돈을 버는 거죠. 빌딩 사잖아. 다른 사람들은 막 뭐 삼성이나 LG나 뭐 그런데 대기업 들어갔다고 막 좋아하잖아. 뭐 연봉 5천만 원 받는다, 뭐 6천만 원 받는다, 뭐 네이버 뭐 카카오 취직해가지고 뭐 연봉 1억씩 받는다, 뭐 이렇게 자랑하잖아. 그러면 뭐 하냐고. 학원 강사, 메가스터디 뭐 그런 사람보다도 못 버는데 걔네들은 억대로 몇십억씩 버는데 두 자릿수잖아. 10억, 20억 단위로 벌잖아. 그런 거에 비하면 뭐 아무것도 아니지. 학원을 차려, 학원. 나도 그래서 학원 인터넷 강의를 차리려고 그래요. 돈 벌 거야. 근데 광고를 해야 되는데 광고할 돈, 마케팅에 쓸 돈이 없어요. 강성태처럼 공신닷컴을 만들어가지고 광고를 때려야 되는데 광고할 돈이, 마케팅 비용이 없어. 그리고 윤석열 대통령이 그 사교육비 학부모들, 수험생 학부모들 사교육에 학원비에 많이 지출을 하기 때문에 지출을 부담을 덜어줘야 되기 때문에 수능을 어렵게 하지 말라고 그 교육과정 평가원에 막 지시를 했나 봐. 수능에서 킬러 문항을 배제해라. 어려운 문제를 킬러 문제라 그러는데, 킬러 문항이라 그러는데, 한 문제 푸는데 몇 분씩 걸려. 학원 강사도 못 풀어. 출제한 사람도 헷갈려. 이게 맞는 문제인지, 출제 문항을 잘 보면은 오류가 있어. 자기네들도 출제 문항에 오류가 있는지 몰라.
답은 일단 정해놓고 이제 막 그냥 질러버리는 거야. 그냥 출제해버리는 거야. 그런 문제가 수능에 한 문제, 두 문제씩 꼭 들어가 있대. 그 킬러 문항이라는데. 출제자도 이게 확실히 정답인지 모르는 그러한 오류가 있는 문항을 맞춘 애들은 뭐야, 찍어서 맞춘 거겠죠. 수능 만점자 매년 한 대여섯 명씩 나오잖아. 걔네들은 어떻게 맞추는 거야? 찍어서 맞춘 거겠지. 근데 그 현우진이라는 강사가 윤석열 대통령이 그렇게 지시한 거에 대해서 그게 불합리하다고, 수능을 쉽게 출제하는 게 왜 불합리해? 지 강의를 그러면은 안 들을까봐 그렇게 생각을 하나 보지? 그랬다고 세무조사를 한대. 세무조사를 할 거면은 그 사람이 세금을 제대로 냈는지 안 냈는지를 가지고서 세무조사를 해야지. 그런 말 했다고 세무조사를 하는 그런 거를 그 범죄자를 수사할 때 별건 수사라고 하죠. 다른 범죄로 갖다가 일단 입건을 해놓고서는 이제 탈탈 턴다 그거죠. 이재명이 맨날 그렇게 말하잖아. 자기랑 자기 가족이랑 뭐 주변 인물들 탈탈 죄가 혐의점이 있어야 입건을 하는데 혐의점이 없어도 탈탈 털어가지고 죄를 자복하게 만드는 거. 그 민주주의 사회에서는 그렇게 하면 안 되는 거죠. 전두환 시절이랑 다를 게 없어. 전두환 50 시절 80년대에 그런 식으로 한 거잖아. 그래서 독재라 그랬잖아. 근데 윤석열도 그렇게 하는데 그런 것은 좋지 않아요. 그래서 다 따지고 보면, 근데 그렇게 말을 한 그렇게 해서 그 수학 강사가 세무조사 당하는 것이 부당한가? 절차를 따지면 부당한데, 또 따지고 보면은 그렇게 사교육에 맞잖아. 사교육에 어떤 그 사람이 정당하게 수학 강의에 뭔가 비법이 문항을 쉽게 풀이 방법을 다른 강사들보다 쉽게 뭐 이렇게 설명을 해준다든지 뭐 그런 비법이 있어서 그렇게 많은 돈을 버는 게 아니라 수험생들과 학부모의 불안 심리를 자극해서 광고를 해가지고 그렇게 돈을 번 거기 때문에 일종의 부당하긴 부당하죠. 그래서 결과적으로 보면은 또 그렇게 세무조사 당하는 게 억울한 일도 아니야. 그렇게 많은 돈을 벌 그 사람이 그것도 정당하지 않아. 다른 강사들이랑 마찬가지 벌어야 돼. 다른 강사들보다 월등히 많은 돈을 벌려면은 다른 강사보다 월등히 좋은 강의를 해줘야 돼. 근데 강의 내용은 다른 강사나 마찬가지인데 단지 광고만 그렇게 때려가지고 마케팅으로 해가지고 그렇게 많은 돈을 번다는 건 부당한 거야. 그거는 과장 허위 광고를 한 거야, 지금까지. 그러니까 과장 허위 광고에 대한 과징금을 먹어야지. 과징금을 내야지. 그래서 결과적으로 보면은 그 세무조사 당하는 게 그렇게 부당한 일도 아니야. 근데 윤석열이 그렇게 하는 거는 또 민주주의 절차로 볼 때 그건 또 부당해. 둘 다 마찬가지인 거야. 둘 다 나쁜 사람들인가. 응? 전두환 시대나 다를 바가 없어. 무슨 자기 어떤 생각이라든지 이런 거 말 못해. 윤석열이 어떤 그러한 정책이 잘못됐다, 어떤 지적하면은 내가 불이익을 받아. 그래서 말을 못해. 그 전두환 시절이랑 다를 게 뭐가 있냐고. 50 시절이랑 똑같은 거지. 그래서 오늘 여기까지 하고 다음 시간에 베드로가 이제 고넬료의 집에 가서 이제 설교할 거예요. 거기 읽어보도록 하겠습니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다.